हाँ जी विद्यार्थियों, किवें हो सारे। सब तो पहला तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल। स्वागत है तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ पंजाबी ਸਾਹਿਤ ਦੀ जमात ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਭਾਗ ਤੀਜਾ पढ़ रहे हैं। साढ़े फस्ट ग्रेड के जोड़े विद्यार्थी आ, भाषा विज्ञान भी आप पढ़ चुके हैं, धुनी विज्ञान, धुनी विਉਂਤ विज्ञान वधिया पढ़ चुके हैं। आप संरचनात्मक भाषा विज्ञान आ ਜਿਹੜਾ अपने शोशियोर का भाषा संकल्प है, वह भी आप पढ़ चुके हैं। वो चार आप पढ़ने से ਵੱਧ ही पढ़े। आप चिहनक ते चिहनत, लांग ते परोल, इकालक ते दुकालक, कड़ीदार ते लड़ीदार, ये संबंधों का आपस के आप जिक्र कर चुके हैं। सो अगला अपना टॉपिक है जिसका नाम है नोआम चोम्स्की दिता होया, इहदा लिखिया होया भी की चीज़ां पढ़नियां। योग्यता ते निभाओ, गहन संरचना ते सतही संरचना। गहन संरचना ते सतही संरचना दो चीज़ां नूं आपां पढ़ना। नोआम चोम्स्की ने जिहड़ा अपना कंसैप्ट पेश किया है, उसका नाम है ये रूपांतरी सिरजनात्मक भाषा विज्ञान। पूरे का पूरा नाम है। वैसे रूपांतर का शाब्दिक अर्थ होंदा है बदलिया होया रूप, किसी चीज़ का दूजा रूप या बदले हुए रूप नूं आपां कह दिंदे आ जी ये साडा रूपांतर है। रूपांतर का शाब्दिक अर्थ बदलना ही होंदा है ना। शाब्दिक अर्थां तो बड़ियां चीज़ां आपां नूं क्लीयर होंदियां। ਇਹਦਾ मतलब होंदा किसी चीज़ का बदलिया होया रूप। जिवें गंगाधार शक्तिमान बन के आ जे तो वह गंगाधार का बदलिया होया रूप है। ऐ समझो तुसीं इस गल नूं भी। हुण इहदे विच की है भी वो नोआम चोम्स्की ने जो एक कंसैप्ट दिता है जिहदा नाम है रूपांतरी सिरजनात्मक भाषा विज्ञान। सिरजन शब्द तुहानूं तुसीं सुनिया होया, पढ़िया होया, जिहदा नाम होंदा है, जिहदा मतलब होंदा है निर्माण करना, सृजन करना, निर्माण करना। इहदा संस्थापक है जी नोआम चोम्स्की। किते तो एवें लिखिया होंदा नोम, किसी नोआम कुछ भी लिखिया होवे, आप इहदे नाम तो की लेना, आपां नूं पता है बस ये नोआम चोम्स्की का दिता होया, जिहदा नाम है रूपांतरी सिरजनात्मक भाषा विज्ञान। सब तो पहला इहदे कंसैप्ट का नाम ध्यान रखना है। इहने मतलब की है भी हुण जिवें अपने इहदे विच लिखिया होया सिलेबस दे विच रूपांतरी व्याकरण। सो व्याकरण दे नाल संबंधित है, इहदा वाकां दे नाल संबंधित है। व्याकरण दे विच आपां पढ़दे हैं ना, आपां धुनी विज्ञान पढ़दे हैं, उस तो बाद आप जिवें धुनी बोध, शब्द बोध भी पढ़ते हैं है ना। तो फिर उस तो बाद आप पढ़ते हैं शब्द बोध, रूप विज्ञान, जिवें आप एक आप पढ़ते हैं वाक विज्ञान। सो ये की है नोआम चोम्स्की है जिहड़ा ओह वाक नूं लैके वाक और लिखिया रूपांतरी व्याकरण। तुसीं कहोगे सर व्याकरण दे विचों इहने किहड़ी चीज़ लई है? व्याकरण दे विचों वाक विज्ञान नूं लैके, वाक नूं लैके है ना। आप पढ़ते हैं ना भी व्याकरण है जिहड़ा उहदे अपने भी आप भाषा के भी चार अंग पढ़ते हैं, व्याकरण के भी चार अंग पढ़ते हैं, पर उहदे विचों व्याकरण है जिहड़ा ओह तीन अंगां की ही व्याख्या करता है, जिहदे विच आप धुनी बोध, शब्द बोध ते वाक बोध पढ़ते हैं। तो जिहदा अगे नाम तुहानूं पता ही है, जाके जदों आप गल करिए लेक्चरर फस्ट ग्रेड की, उदों इहदे नाम बदल जाते हैं। धुनी विज्ञान हो जाता है, रूप विज्ञान हो जाता है, वाक विज्ञान हो जाता है ना। गल तो एक ही है, ठीक है। बस वो थोड़ा जिहा शब्दावली है जिहड़ी वो हो जाती है अपने लिटरेचर वाली, भाषा वाली, साहित्य वाली कह लो तुसीं है ना। हाँ, रूपांतरी सिरजनात्मक भाषा विज्ञान का संस्थापक है जी नोआम चोम्स्की, जिहदी एक प्रकाशित किताब है जिहदा नाम है सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स। ये ध्यान दे विच रखना है तुसीं। मतलब वाकां दे नाल संबंधित स्ट्रक्चर तुहानूं पता ही हुंदी है ना, जिन्हों रूपरेखा आपां कह दिंदे स्ट्रक्चर, निर्माण भी इहदा खांचा कह लो, सांचा कह लो, जो भी तुसीं कहंदे हो। संस्थापक चोम्स्की है जी इहदा, वो कहंदा भी देखो भाषा नूं सीखण दी समर्था तां जमांदरू हुंदी है। ये आपां पढ़दे आए हैं गल भी भाषा नूं सीखण दी एबिलिटी है जिहड़ी ये साडे दे विच जन्मजात है। अच्छा, अगली गल की कहंदा है, इहदे विच बड़े सीमित नियमां दी वरतों द्वारा असीमित वाक बनाए जा सकदे हन। ये गल है जिहड़ी नोआम चोम्स्की ने क्लीयर कीती है। सृजन करना, निर्माण करना, आपां कहंदा सीमित अपने कोले शब्दावली होंदी है, सीमित अपने कोले नियम होंदे आ, उन्हां नूं लैके आपां बड़े तरीके नाल निर्माण कर लैंदे आ ना। वख-वख तरीके नाल बोलण दा अपना तरीका हो जाता है ना। जिवें आपां पुछना होवे कि तुसीं चाह पीओगे, तो आपां पुछण दे बड़े तरीके आ, बई तुसीं पीओगे चाह, तुसीं बई चाह ले लो है ना, जां बई चाह मंगवावां। ये तरीके है जिहड़े है ना अपने बदल गए। ये मतलब की है बई है तो गल गल तो एक ही कहनी सी, कहण दे किन्ने तरीके अपने कोले है ना। हाँ,
ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਬਈ ਚਾਹ ਬਣਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚਾਹ ਪੀ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਚਾਹ ਬਣਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬਈ ਚਾਹ ਧਰ ਲਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਬਈ ਸੀਮਿਤ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਸੀਮਿਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਅਸੀਮਿਤ ਵਾਕ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਮਿਤ ਵਾਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ। ਅਰਥ ਸੰਚਾਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਅਰਥ ਸੰਚਾਰ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਤਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੀਮਿਤ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ, ਸੀਮਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਮਾਂਦਰੂ, ਜਨਮਜਾਤ ਐਬਿਲਿਟੀ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜਮਾਂਦਰੂ ਹੈ। ਬੜੇ ਸੀਮਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਾਂ ਅਸੀਮਿਤ ਵਾਕ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਾਕ ਬਣਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਯੂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਚੋਮਸਕੀ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਰੂਪਾਂਤਰੀ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਵਿਆਕਰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪਾਂਤਰੀ ਵਿਆਕਰਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਮਸਕੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਸਿੰਟੈਕਟਿਕ ਸਟਰਕਚਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦਾ ਟੌਪਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਉਹੀ ਲਿਖਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਦੀ ਆ, ਫਾਲਤੂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਂ ਲਿਖਵਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਨਾ ਨੋਆਮ ਚੋਮਸਕੀ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ 3 ਮੂਲ ਸੰਕਲਪ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਆ। 3 ਮੂਲ ਸੰਕਲਪ ਉਹਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਨਿਭਾਓ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ ਸਤਹੀ ਸੰਰਚਨਾ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਗਹਿਣ ਸੰਰਚਨਾ। ਆਹ ਗਹਿਣ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਹਿਣ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਗਹਿਣ। ਹਾਂ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ। ਆਹ ਲਓ ਗਹਿਣ, ਹਾਹੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਇਹਨੂੰ, ਗਹਿਣ ਸੰਰਚਨਾ, ਸਤਹੀ ਸੰਰਚਨਾ, ਗਹਿਣ ਸੰਰਚਨਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਰੂਪਾਂਤਰੀ ਨਿਯਮ। ਇਹਨੇ 3 ਮੂਲ ਸੰਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਨਿਭਾਓ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਦਊਂਗਾ। ਵੈਸੇ ਹੈ ਸੌਖੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਕੋਈ ਬੁੱਕ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਮੂਲ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਸਤਹੀ ਸੰਰਚਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗਹਿਣ ਸੰਰਚਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਨਿਭਾਓ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲਾਂਗ ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਾਂਗ ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚਿਹਨਕ ਤੇ ਚਿਹਨਤ, ਲਾਂਗ ਤੇ ਪੈਰੋਲ, ਇਕਾਲਕ ਤੇ ਦੁਕਾਲਕ, ਬਸ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਸ਼ਿਊਰ ਦਾ ਲਾਂਗ ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਵਾਲਾ ਸੰਕਲਪ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨੋਆਮ ਚੋਮਸਕੀ ਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਨਿਭਾਓ। ਆਪਾਂ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਲਾਂਗ ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ। ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਨਿਭਾਓ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨਸੈਪਟ ਤਿੰਨੋਂ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੁਛ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਲਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਤਹੀ ਸੰਰਚਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਹੀ ਸੰਰਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਣਤਰ ਵਾਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਨੋਆਮ ਚੋਮਸਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੂਪਾਂਤਰੀ ਵਿਆਕਰਣ ਵਿੱਚ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਅੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵਾਕ ਦੇ ਅੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਵਾਕ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਮਿਤ ਵਾਕ ਬਣਾਉਣੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਹੀ ਸੰਰਚਨਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਸਤਹ, ਸਰਫੇਸ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਸਤਹ ਜੋ ਬਣਤਰ ਵਾਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਣਤਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਆਪਣੇ ਵਾਕ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ ਦੀ ਬਣਤਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਤਾ ਪਲੱਸ ਕਰਮ ਪਲੱਸ ਕਿਰਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਰਤਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਰਮ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ, ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ, ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਵਾਕੰਸ਼ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆ ਵਾਕੰਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਵਾਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 2 ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਧੇਯ। ਉਹ ਵਾਕ ਵਿਗਿਆਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ, ਉਦੇਸ਼ ਵਿਧੇਯ 'ਤੇ। ਸਤਹੀ ਸੰਰਚਨਾ ਜੋ ਬਣਤਰ ਵਾਕ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਗਹਿਣ ਸੰਰਚਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜਿਸ ਧਰਾਤਲ ਤੋਂ ਵਾਕ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗਹਿਣ ਸੰਰਚਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵਾਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਆ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਕ ਹੈ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਣਤਰ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਾਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ? ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਉਹਨੇ ਸਤਹੀ ਸੰਰਚਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦੇਤਾ ਉਹਨੇ ਸਤਹੀ ਸੰਰਚਨਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗਹਿਣ ਸੰਰਚਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਜਿਸ ਧਰਾਤਲ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵਾਕ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਗਹਿਣ ਸੰਰਚਨਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਵਾਕ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਜਿਸ ਧਰਾਤਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੀਸਰਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਰੂਪਾਂਤਰੀ ਨਿਯਮ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪਾਂਤਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਰੂਪਾਂਤਰੀ ਵਿਆਕਰਣ। ਆਰੰਭਿਕ ਬਣਤਰ ਤੋਂ ਅੰਤਿਮ ਬਣਤਰ ਤੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਰੂਪਾਂਤਰੀ ਨਿਯਮ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਰੂਪਾਂਤਰੀ ਨਿਯਮ। ਤਬਦੀਲੀ ਰੂਪਾਂਤਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ। ਰੂਪਾਂਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਹੈ ਨਾ, ਰੂਪਾਂਤਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਰੂਪ। ਰੂਪਾਂਤਰੀ ਨਿਯਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਆਰੰਭਿਕ ਬਣਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤਿਮ ਬਣਤਰ ਤੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰੂਪਾਂਤਰੀ ਨਿਯਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਜਿਹੜੀ ਬਣਤਰ ਵਾਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਸਤਹੀ ਸੰਰਚਨਾ ਜਾਂ ਗਹਿਣ ਸੰਰਚਨਾ ਜਾਂ ਰੂਪਾਂਤਰੀ ਨਿਯਮ? ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਸਤਹੀ ਸੰਰਚਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਐਵੇਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਤਹੀ ਸੰਰਚਨਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ? ਦੂਸਰਾ, ਜਿਸ ਧਰਾਤਲ ਤੋਂ ਵਾਕ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਾਕ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜੀ ਗਹਿਣ ਸੰਰਚਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨੋਆਮ ਚਮਸਕੀ ਦੇ ਰੂਪਾਂਤਰੀ ਵਿਆਕਰਣ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਸਨੇ? ਰੂਪਾਂਤਰੀ ਨਿਯਮ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਰੂਪਾਂਤਰੀ ਨਿਯਮ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਮੂਲ ਸੰਕਲਪ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੀਅਰ ਪੇਸ਼, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਤੇ ਆ ਮੈਂ, ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਤੀ ਸੰਰਚਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਣਤਰ ਬਨਾਵਟ ਵਾਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਸਤੀ ਸੰਰਚਨਾ। ਗਹਿਣ ਸੰਰਚਨਾ, ਜਿਸ ਧਰਾਤਲ ਤੋਂ ਵਾਕ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਆਪਾਂ ਆਰੰਭ ਕਰੀਏ, ਵਾਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਆਰੰਭ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਉਸਨੇ ਗਹਿਣ ਸੰਰਚਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਰੂਪਾਂਤਰੀ ਨਿਯਮ, ਆਰੰਭਿਕ ਬਣਤਰ ਤੋਂ ਵਾਕ ਦੀ ਆਰੰਭਿਕ ਬਣਤਰ ਤੋਂ ਅੰਤਿਮ ਬਣਤਰ ਤੱਕ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਾਵ, ਜਿਹੜਾ ਰੂਪਾਂਤਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ? ਰੂਪਾਂਤਰੀ ਨਿਯਮ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਝ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਹੁਣ ਰੂਪਾਂਤਰੀ ਨਿਯਮ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ ਹੈ? ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਵੀ ਰੂਪਾਂਤਰੀ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ ਹੈ ਸਰ ਜੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਨੋਆਮ ਚੋਮਸਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੂਪਾਂਤਰੀ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਰੂਪਾਂਤਰੀ ਵਿਆਕਰਣ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਵੀ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਉਹਨੇ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ? ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸਮਝੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਕਈ ਨਾਮ ਇਹਦੇ ਆਉਣਗੇ ਅੱਗੇ, ਦੇਖ ਲਓ। ਰੂਪਾਂਤਰੀ ਵਿਆਕਰਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਖੇਡਦਾ ਵੀ ਨੋਆਮ ਚਮਸਕੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਨਿਯਮ ਇਹ ਰੂਪਾਂਤਰੀ ਵਿਆਕਰਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਜਾਦ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਵਿਧੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀ। ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਵਿਧੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਵਿਧੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਸੀ ਨਿਕਟ ਅੰਗ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿਧੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੀ ਆ, ਵਾਕ ਦੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਅੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੜਨਾਮ ਵੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਵੀ, ਕਿਰਿਆ ਵੀ, ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਵੀ, ਕਿੰਨੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। 8 ਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੋ ਗਏ ਪਾਰਟ ਆਫ ਸਪੀਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਲਿੰਗ, ਵਚਨ ਤੇ ਕਾਰਕ ਆ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਇੱਕ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਅੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਵਿਧੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਚਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਨਿਕਟ ਅੰਗ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿਧੀ। ਇੱਕ ਵਾਕ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ, ਇਹਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅੰਗ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਕ। ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅੰਗ। ਨਿਕਟ ਅੰਗ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿਧੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਐਸ ਦੇ ਨਿਕਟ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਐਸ ਦੇ ਨਿਕਟ ਵਾਲਾ ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ। ਨਿਕਟ ਅੰਗ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਨਿਕਟ ਵਾਲੇ ਅੰਗ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵਾਕ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਵਾਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਵਿਧੀ। ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਵਿਧੀ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਨਿਕਟ ਅੰਗ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿਧੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਵਾਕ ਦੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ, ਵਾਕ ਵਿਚਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਸੰਰਚਨਾ। ਵਾਕ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰਕਚਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ, ਨਿਕਟ ਅੰਗ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿਧੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਨਿਕਟ ਅੰਗ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਨਿਕਟ ਅੰਗ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਦੱਸਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰੂਪਾਂਤਰੀ ਵਿਆਕਰਣ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਵਿਧੀ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਵਿਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਸੀ ਨਿਕਟ ਅੰਗ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿਧੀ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਵਾਕ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਕਮੀਆਂ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਔਰ ਰੂਪਾਂਤਰੀ ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਾਢ ਜਿਹਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਨੋਆਮ ਚੋਮਸਕੀ ਨੇ। ਸਿੰਟੈਕਟਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਿਖੇ। ਨਿਕਟ ਅੰਗ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੂਪਾਂਤਰੀ ਵਿਆਕਰਣ ਦੂਰ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪਏ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਰੂਪਾਂਤਰੀ ਵਿਆਕਰਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸ ਵਿਧੀ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਿਕਟ ਅੰਗ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਜਾਂ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਵਿਧੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਗਹਿਣ ਸੰਰਚਨਾ ਅਤੇ ਸਤਹੀ ਸੰਰਚਨਾ ਅਤੇ ਰੂਪਾਂਤਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਗਹਿਣ ਸੰਰਚਨਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ, ਵਾਕ ਸੰਰਚਨਾ ਦੇ ਆਰੰਭ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਆਰੰਭਿਕ ਬਣਤਰ। ਇੱਕ ਵਾਕ ਦੀ ਆਰੰਭਿਕ ਬਣਤਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇਖ ਲਓ। ਗਹਿਣ ਸੰਰਚਨਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਰੰਭਿਕ ਬਣਤਰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਾਕ ਸੰਰਚਨਾ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗਹਿਣ ਸੰਰਚਨਾ, ਜਾਂ ਵਾਕ ਦੀ ਆਰੰਭਿਕ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਹਿਣ ਸੰਰਚਨਾ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਮੇਨ, ਗਹਿਣ ਸੰਰਚਨਾ, ਸਤਹੀ ਸੰਰਚਨਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੂਪਾਂਤਰ ਵਿਗਿਆਨ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਰੂਪਾਂਤਰ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀ, ਬਦਲ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਕ ਮੰਨ ਲਓ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆਹ ਇੱਕ ਵਾਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਤਾਂ ਬਣਾਈ ਆ ਮੈਂ, ਇੱਕ ਵਾਕ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਕ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਆਰੰਭਿਕ ਬਣਤਰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਨਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰੇ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਰੰਭਿਕ ਬਣਤਰ, ਆਹ ਵਾਕ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਹ ਇੱਕ ਆਰੰਭਿਕ ਬਣਤਰ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਗਹਿਣ ਸੰਰਚਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਸਤਹੀ ਸੰਰਚਨਾ। ਆਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਰੂਪਾਂਤਰ, ਤਬਦੀਲੀ। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੋਲਣ ਦੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਤਰੀਕੇ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਿਓ, ਗੱਲ ਫੇਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਊਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਕ ਆਰੰਭਿਕ ਬਣਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਨੋਆਮ ਚੋਮਸਕੀ ਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਹਿਣ ਸੰਰਚਨਾ। ਵਾਕ ਸੰਰਚਨਾ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਵਾਕ ਸੰਰਚਨਾ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੂਪਾਂਤਰ, ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਣਤਰ ਬਣੀ ਆਹ ਵਾਲੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਨੋਆਮ ਚੋਮਸਕੀ ਨੇ ਸਤਹੀ ਸੰਰਚਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕ ਦਾ ਰੂਪ। ਗਹਿਣ ਸੰਰਚਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਹੈ ਵਾਕ ਸੰਰਚਨਾ ਦਾ ਆਰੰਭ, ਸਤਹੀ ਸੰਰਚਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਾਕ ਦਾ ਰੂਪ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਹੂਬਹੂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ।
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਲੁਪਤ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਲੁਪਤ ਇਕਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਹ ਵੀ ਨਿਕਟ ਅੰਗ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੁਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੋਆਮ ਚੋਮਸਕੀ ਨੇ ਰੂਪਾਂਤਰੀ ਵਿਆਕਰਣ ਵਿਧੀ ਦੀ ਕਾਢ ਕੱਢੀ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਲੁਪਤ ਇਕਾਈਆਂ ਲੁਪਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਵਾਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਿਕ ਬਣਤਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਨੇ ਚਾਹ ਪੀਤੀ, ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਐ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਐ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀਤੀ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਾਕ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਵਾਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨੇ ਚਾਹ ਪੀਤੀ, ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੇ ਚਾਹ ਪੀਤੀ, ਰਜਿੰਦਰ ਨੇ ਚਾਹ ਪੀਤੀ, ਵਰਿੰਦਰ ਨੇ ਚਾਹ ਪੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਚਾਹ ਪੀਤੀ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਜਾਂ ਤੁਸਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਪਰ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨੇ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਤੂੰ ਨੇ ਚਾਹ ਪੀਤੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਬਣਤਰ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਲੁਪਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਰੂਪਾਂਤਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਨੇ ਦਾ ਲੋਪਨ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਆਹ ਸੀਗੀ ਇਹਦੀ ਆਰੰਭਿਕ ਬਣਤਰ, ਵਾਕ ਦੀ ਆਰੰਭਿਕ ਬਣਤਰ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਗਹਿਣ ਸੰਰਚਨਾ। ਆਹ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਗਹਿਣ ਸੰਰਚਨਾ, ਵਾਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਿਕ ਬਣਤਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਰੂਪਾਂਤਰ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਦਾ ਲੋਪਨ ਕਰਤਾ, ਨੇ ਦਾ ਲੋਪਨ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੇ ਨੂੰ ਵਿਲੋਪਿਤ ਕਰਤਾ ਆਪਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਬਣ ਕੇ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਨਾ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਨੋਆਮ ਚੋਮਸਕੀ ਨੂੰ ਕਈ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆ ਫਿਰ, ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਥਿਓਰੀ ਦੱਸੀ ਹੁਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂੰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਆ। ਉਵੇਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਨੋਆਮ ਚੋਮਸਕੀ ਤੇ ਤਾਂ ਬੁੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪੂਰੀ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਤੀ ਸੰਰਚਨਾ, ਗਹਿਣ ਸੰਰਚਨਾ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਇਕਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਦੇ ਰੂਪਾਂਤਰ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦਾ ਲੋਪਨ ਕਰਤਾ, ਮਤਲਬ ਰੂਪਾਂਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀਤੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਸੀ ਲੁਪਤ ਇਕਾਈ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਲੁਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਵਿਸਥਾਪਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਵਿਸਥਾਪਨ ਰੂਪਾਂਤਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਪਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਵੀ ਵਿਸਥਾਪਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲਣੀ। ਵਿਸਥਾਪਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲ ਦੇਣਾ। ਵਿਸਥਾਪਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨਾਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਿਸਥਾਪਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਮੈਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਨੋਆਮ ਚੋਮਸਕੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੀਮਿਤ ਸੀਗਾ ਨਿਯਮ, ਆਪਣਾ ਦੇਖ ਲਓ ਸੀਗਾ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ, ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਵੀ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨਿਯਮ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰਹੀ, ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਉਹ ਰਹੀ, ਨਿਯਮ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੀਮਿਤ ਰਹੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ, ਆਪਣੀ ਰੂਪਾਂਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਐਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਆ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਅਰਥ ਸੰਚਾਰ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਵੀ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਦੋਨੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਵੀ ਰੂਪਾਂਤਰ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਅਸੀਮਿਤ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਸੀਮਿਤ ਵਾਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸੀਗਾ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਬਾਈ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਰੂਪਾਂਤਰੀ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੋ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਕਹੀ ਸੀਗੀ
ਵੀ ਸਤੀ ਸੰਰਚਨਾ ਤੇ ਗਹਿਣ ਸੰਰਚਨਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਨਿਭਾਅ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਆਪਾਂ ਉਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਰੂਪਾਂਤਰੀ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੰਕਲਪ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਕੰਸ਼ ਬਣਤਰ, ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ, ਪ੍ਰਜਨਨਾਤਮਕਤਾ, ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਨਿਭਾਓ। ਨਿਭਾਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੱਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੰਕਲਪ ਸੀ। ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ 3 ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਟੌਪਿਕ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੰਕਲਪ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਈ ਐਡਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ, ਕੋਈ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਨਿਭਾਓ ਦੀ, ਵੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਨਿਭਾਓ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੇਖ ਲਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਗੱਲ ਲਿਖਤੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਸ਼ਿਊਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਲਾਂਗ ਅਤੇ ਪੈਰੋਲ ਦੀ 2 ਪੱਖੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਚੋਮਸਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੂਪਾਂਤਰੀ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਨਿਭਾਅ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਸ਼ਿਊਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਲਾਂਗ ਹੈ, ਲਾਂਗ ਨੂੰ ਨੋਆਮ ਚੋਮਸਕੀ ਨੇ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 2 ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੋਆਮ ਚੋਮਸਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੋਸ਼ਿਊਰ ਹੈ। ਫਰਦੀਨਾ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਿਊਰ, ਜਿਹਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸ਼ੋਸ਼ਿਊਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜੁੱਟ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਚਿਹਨਕ ਤੇ ਚਿਹਨਤ, ਲਾਂਗ ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਆਪਾਂ 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਲਾਂਗ ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ, ਲਾਂਗ ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਆ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਸ਼ਿਊਰ ਨੇ, ਤੇ ਨੋਆਮ ਚੋਮਸਕੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਨਿਭਾਓ। ਲਾਂਗ ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਂਗ ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਨਿਭਾਓ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਨਿਭਾਓ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਲਾਂਗ ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਯੋਗਤਾ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਬੁਲਾਰੇ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਐਬਿਲਿਟੀ, ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਯੋਗਤਾ ਤੇਰੀ ਬਾਈ, ਕੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਸਮਰੱਥਾ, ਸਮਰੱਥ ਕਿੰਨਾ ਤੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਯੋਗਤਾ, ਆਦਰਸ਼ ਬੁਲਾਰੇ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਸਮਰੱਥਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਨਿਯਮ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰਾ, ਵਾਸਤਵਿਕ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯੋਗਤਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਿਭਾਅ ਕਰਨਾ, ਹੈ ਨਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ। 2 ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਯੋਗਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਲਾਂਗ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਲਾਂਗ। ਸ਼ੋਸ਼ਿਊਰ ਨੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਲਾਂਗ। ਦੂਸਰਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵਾਸਤਵਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਆ, ਮੇਰਾ ਵਾਸਤਵਿਕ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪ੍ਰਗਟਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਿਭਾਓ। ਨਿਭਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਕਰਨਾ। ਨਿਭਾਉਣਾ, ਪ੍ਰਗਟਾ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਨਾ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਯੋਗਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ, ਉਸ ਐਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਿਭਾਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਿਊਰ ਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਿਊਰ ਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੈਰੋਲ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਯੋਗਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ। ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਯੋਗਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵਾਸਤਵਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਜਦੋਂ, ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਆਕਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲੂੰਗਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਵਾਕ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਕਰਤਾ ਪਲੱਸ ਕਰਮ ਪਲੱਸ ਕਿਰਿਆ ਮੈਂ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬੋਲਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੂਲ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ? ਕੀ ਨਿਭਾਓ ਮੇਰਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ? ਨਹੀਂ ਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮੈਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਬੋਲੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਬੋਲਿਆ? ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਵੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਤਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਰਿਆ, ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਿਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਬਸ
ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਸਿਰ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਫੱਟੀ ਪਹੁੰਚੀ ਜਾਣੀ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਐਸੀ ਤੈਸੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਯੋਗਤਾ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਿਯਮ ਪਏ ਆ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਯੋਗਤਾ, ਜੋ ਨਿਯਮ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਲਾਂਘ। ਪਰ ਬੁਲਾਰਾ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵਾਸਤਵਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਿਭਾਓ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਓ, ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਆਮ ਚਮਸਕੀ ਦਾ ਰੂਪਾਂਤਰੀ ਵਿਆਕਰਣ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਨਿਭਾਓ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਬਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ ਹੋਰ। ਉੱਧਰੋਂ ਲਾਂਘ ਅਤੇ ਪਰੋਲ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ੀਓਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਥਿਤੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਸ ਆਹ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ ਜਿਹੜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਕਾਵਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਰਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਪੂਰੀ। ਲਓ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦੀ ਮਿਲਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਚਾਹ ਚੂ ਪੀ ਕੇ ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਛੇਤੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।